श्रीमा श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम समस्त को स्वागत एपिसोड नंबर 179 द सीक्रेट नॉलेज पेज 61 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 179तम अध्याय को आपण मान को स्वागत 61 नंबर पृष्ठा से आम आज गोटे लाइन आलोचना करवा गतानुगतिक धारा आम पढ़ी चली पुरुष प्रकृति सर आज गोटे लाइन पढ़ा जोटा कि ऑलमोस्ट आपण सबु बेले से शब्द ही शुणुचंती से लाइन टी सबु बेले प्राय शुणुचंती लाइन टी होची या देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स एमाने दुई जन किंतु प्रकृति रे समान एक एवं दुहे बहु जगत रे लीला रचना करंती तेणु आमे जो आलोचना करिबा ताहा होची से दुहे बहु जगत लीला रचना करंती देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स ए लाइन टा जदि आपन पाखरे बही थिबो केते गोटे भलो जिंस देखिबे कोन कहउचंती आपण माने जानि चंती केते गोटे जिंस जानि चंती खाली वर्ल्ड बोली कि गोटे शब्द शुणी बा जानी पृथ्वी गोटे पृथ्वी आम जो रोचु ग्रह कि श्री अरविंद लिखिं वर्ल्ड्स पुणी केमिका वर्ल्ड्स ना मेनी वर्ल्ड्स आमर पर्यटन धारणा जाए आम जो पृथ्वी रोचु ता विषय आम संपूर्ण धारणा ना संपूर्ण धारणा ना इवेन भारत में रोचु काश्मीर अनेक दिन है ऑक्युपाइड काश्मीर काश्मीर जो गंडोल है काश्मीर रे भी कौन अच्छी आम जानिनु अनेक वर्ष पूर्व आपंकर मन थी अनेक वर्ष पूर्व दिने जिते आम काश्मीर रे गोलमाल चली पाकिस्तान गोलमाल करूला से आमको रशिया मागी काश्मीर टाक मत दे दियो से जो अंत पहाड़ हिली बेल्ट टाक मत दे दियो कारण ता भीतर एते अमूल्य संपद अच्छी ताकू जी यूटिलाइज करि सी पृथ्वी रे एक नंबर को आसीज किंतु भारत से सामर्थ्य नथिला काश्मीर समस्या चली काश्मीर उपर कौन सी आपणकर मान कौन सी जो पोजिशन सी नथिला आज पर्यंत भी चली भी 370 उठे सारा से प्रोब्लेम अच्छी तार भर अनेक नुआ नुआ जिन लिथियम लिथियम बहुत जिन बाहर लिथियम कोबाल्ट सब बाहर केवल यही केते दिन भितर बुलाबुली कर सारा भितर एक्चुअली मोर जी धारणा अच्छी जदि संपूर्ण काश्मीर टाक आपड़ जब एक्सप्लोर करेंगे आ संपूर्ण जदि बाहर आम कही न पार आम खाली गोटा गेस करने कथा ताहले भारत हुए तो पृथ्वी रे टॉप कर कारण सबू जिन भीतर अच्छी किंतु एपर्यंत ता भीतर को जाई ना कहीं देखी ना गंडोल टिके टिके तार एक्सप्लोरेशन हो कहवा कथा आम केवल पृथ्वी रे तो केते देश अच्छी केते जना अजना जगह अच्छी सेटा तो आम सबू जानिनु किंतु आम वर्ल्ड गोटे बोलिक जानिचु पृथ्वी रे गोटे वर्ल्ड अच्छी बोली जानिचु किंतु श्री अरविंद लिखुचंदी मेनी वर्ल्ड्स तापर आउ गोटे जिनस लिखिबे वन आपण जानिथिले एक द वन कहले एक अद्वितीय बोलिक जानिचंती एक अद्वितीय बोलिक भगवान को जानिचंती किंतु एठी कोन बुझी टू टा जे टी देयर आर टू टू हूँ कैपिटल टी वन हूँ कैपिटल ओ भावतु देयर आर तेणु ये जो एक अद्वितीय परम को जो आपण मैंने भाभी द्वितीय जिनस किसी ना एठी देखुं टू लिखुं दैट इज ऑल्सो कैपिटल टी अवश्य आप यार समाधान आप जानते कारण एक थिले हवा को चाहिए तापर पुरुष प्रकृति विषय आप किसी पढ़ुंट थर्ड थिंग आप जानते कौन ना प्रकृत में मास जो श्री अरविंद जो कहते पृथ्वी आवश्यकता मानुषी तनुधरी जन्म दबा को बाध्य कला तेणु द्वैत रूप से आसिक पहुंचले तेणु देयर आर टू कैपिटल टी हु आर वन कैपिटल ओ एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स लीला खेला करुचंती असंख्य अनेक पृथ्वी भारी ये शब्द आपण ये लाइन सब बेले प्राय शुणुचंती मास आलोचना शुणला बेलू अधिकांश समय आपण मैंने शुणुचंती कि तार गभीरता भीतर को टिके जीवा से गोटे लाइन उपर आलोचना करिबा
गत क्लास रे आमे जो देखिथिले सेतिरे आमे देखिथिले भगवान होचंती सृष्टा सृष्टिकर्ता एवं से निजे होचंती सृष्ट ये सी मध्य तांकर निज सृष्ट जगत he is the maker and the world he made. He is the vision and he is the seer. से निजे होचंती दृष्टि और से निजे होचंती द्रष्टा. He is himself the actor and the act. से निजे होचंती अभिनेता और अभिनय. He is the knower and the known. से होचंती निजे ज्ञाता एवं निजे ही होचंती ज्ञात वस्तु. He is himself the dreamer and the dream. स्वप्न द्रष्टा से स्वप्न मध्य होचंती से. तर से ठु जाई सरला परे तो से होचंती एक कथा कहले. तापर आमे एठी जाउचंती कोन दैत्य रूप गड को जाउचंती तार पर लाइन रे श्री अरविंद लिखुचंती देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स गोटिए पृथ्वी रे नुई केते असंख्य पृथ्वी रे से तांकर लीला करि चलीचंती जहा को आपण कहउचंती एमान होचंती दुई जण वर्तमान महाश्री फोटो को अनेबे देखिथिबे जॉइंट फोटो मध्य थिबो से देखुथिबे दुईटा रूप मां को रूप प्रभु को रूप देखुचंती किंतु वास्तव में से होचंती प्रकृत से मान होचंती एक एवं दुहे से जो दुहे केवल आपण कहबेनी जे दायित्वटा सृष्टि करिक दायित्वटा दे देकर प्रभु बोधे बाहर बुलुचंती मां बोधे घर भीतर अछंती से जो शक्ति से जो कहते नहीं दुहे बहु जगत निजर लीला खेला करुचंती लीला रचना करंती बहु जगत रे तेणु आज तारी भीतर को सही गोटे लाइन को चेष्टा करिबा पुरुष हेले कहते कौन एकम 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 एव अद्वितीयम जहाँ को आपण माने शुणिचंती आलोचना को मध्य हमें अनेक थर एकम एव अद्वितीयम अद्वितीयम माने नुहे द्वितीयम अद्वितीयम एक जणे सी ही होचंती जे द्वितीय नुहंती से होचंती एक पण पुरुष होचन एकम एव अद्वितीयम जे कि लीलार आनंद पाई कोन करचंती ना दुई रे परिणत हेचन तांको लीलार आनंद पाई से दुईटा रोल ले दुई भाग होइकरी आसिकरी पहुंचीचंती एवं पृथ्वी मध्य आस्पृहा कला वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड ऑन मोर्टाल बात से हुए तो अनेक जगत रे अनेक रूप रे आसुथिले किंतु जो मनीष होइकरी आसीबा जो जिंस होचे मानव तनु धरि धारण करी आसीया पई मनीष बाध्य कला ए वर्ल्ड्स डिजायर गोटिया पृथ्वी सेठी मध्य सही कथा कहउछन ए वर्ल्ड्स डिजायर ए वर्ल्ड डिजायर माने अनेक पृथ्वी अछि तातर गोटिए पृथ्वी तांको आस्पृहा कला मनीष जन्म धरिकरी मनीष शरीर धरिकरी सही मानवीय लीला करिया पई तेणु एठी जो कहउछन एकम एकम एव अद्वितीयम एकम एव द्वितीयम ताको भांगी देली होची संधि जाय जे समाज ताको जदी भांगी देबे विच्छेद कर देबे एकम एव होची एकम एव अ मिसिकरी आ ही गला अद्वितीयम जे कि तांकर लीलार आनंद निमित्त दुई रे परिणत होइचंती एवं सेही एक जुगल रूप रे असंख्य लोकरे तांकर लीला रचना करूचंती रूप दुईटा वास्तव रे से एक रो दुई हेचंती असंख्य जगत रे ए जो जगत आपण कहबे कोन आमे जेमिति जुक्ति करू आमे नुहे अनेक जगह ये जुक्ति चलीची ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या जगत मिथ्या अवश्य ब्रह्म मिथ्या जगत मिथ्या के कहू नाती किंतु आउ तीनटा जाक पई बाडाबाडी होचंदी हे श्री अरविंद कहले दीटा जाक सत्य किंतु ये सत्य सी मिथ्या ये सत्य आरि भीतर माडगोळ चलीछ अच्छा ताकू कोन कहउचंती से जुगल रूप रे असंख्य जगत रे लीला रचना करचंती असंख्य रूप रे सेठी जेमिति कहले ए वर्ल्ड्स डिजायर माने गोटिए पृथ्वी रे आवश्यकता कामना आस्पृहा तांको मानव शरीर नहीं जन्म देई ता माने एक को छाडले अनेक अछंती एथे होचनी कोन ना तांको निज प्रोजेक्शन रो सी एक रो अनेक हवा पई चेष्टा कले ठीक अछि किंतु दुई तर जो दुई रूप रे आसिया पई चेष्टा कले ता मध्ये तांकर इच्छा तांकर संकल्प से चिंता कले एवं आसिले सी ही तांको सामर्थ्यर गति स्पंदन को कोन करूचंती ना प्रभु रूपे धारण करिचंती निजर जो सामर्थ्य सबु जांग तांकर तांकरी अंशर ये कौन कर विच्छिन्न होकर आसीचंती तेणु किसी ये जिनस नुह निजर सामर्थ्यर गति स्पंदन रू प्रभु रूप ग्रहण करिसंती एवं से निज प्रकृति रूप से सब कौन कर आकार प्रदान करुचंती तेणु किसी ना आपण कहबे जे सेति जतले मां कथा कथा शुणंतु सेतबेले कोन करूचंती सेतबेले कहबे मां तो किसी गोटे जानि पारु नथिले सावित्री तो देखुथिले सेतबेले कोन होउची ना जतबेले आपण जानि जतबेले सावित्री रूप जतबेले लेखा होतिला
ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ଡିସ୍କସନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ଯାକ ସେଇଆ ହୁଏ। ସେଇଆ ହୁଏ ମାନେ କୋଉଠି ହୁଏ? ଏକ ହି ଚେତନା। କିଏ କହିବ କିଏ ଶୁଣିବ? ଜଣେ କହିବ ସେ କେମିତି ଆର ଜଣକୁ ନ ଜାଣିବ? ଏକ ହି ଚେତନା, ଏକ ହି ସତ୍ୟ, ଏକ ହି ଶକ୍ତି, ଏକ ହି ଦର୍ଶନ, ଏକ ହି ରାସ୍ତା, ସବୁ ଯାକ ଏକ, କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ କଣ କରୁଛି ନା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେକଟରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ସେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଜାଣିଲୁ କଣ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯୋଉ ପଢି ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ହି ଇଜ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହି ଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିସେଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ମ୍ୟାଟର ନେଇକିରି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକିରି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କରି କଳ୍ପନାରେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନିଂରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସେଠି ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ। ପ୍ରକୃତି ସେତିକିବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହାଇଡ୍ ହେଇକି ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ହାଇଡ୍ ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିବା। ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ଯୋଉ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ସେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ରୂପ। ପୁରୁଷ ରୂପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ରୂପଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆସୁନି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢି ସାରିଲେଣି, ଆସିକିରି ଦେଖିଲେଣି, ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚରେ, ତାଙ୍କରି ଯୋଜନାରେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନିଂରେ ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମନ୍ତା ଏବଂ ଭୋକ୍ତା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମନ୍ତା ଏବଂ ଭୋକ୍ତା, ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡାକ ପଶ୍ଚାତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଭୋକ୍ତା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଆଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି, କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସୃଷ୍ଟି କଣ, ସବୁ ଯାକ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏସେଜନ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକ ଉଚ୍ଚତମ କ୍ରିୟା ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏକ। ଏଠି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ହଉଛି ମାନବୀୟ ଗଣନା, ଇଏ ହଉଛି ମନର ପରିକଳ୍ପନା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଚାଲିଯିବେ, ଯୋଉ ମନର ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ, ସବୁ ଗୁଡାକର ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଟୁ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ଯାକ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ଗୋଟାଏ ଦିନ ସବୁ ସରିଗଲା ନା ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଛାଡି ଦେଇକି ବସିବି? ତେଣୁ ସବୁ ଯାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ମାନେ ଯେ ସବୁ ଯାକ ସୀମାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେଇ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି 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 ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଓଭରକମ୍ କରି ଚାଲିଯିବେ, ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏକ ଉଚ୍ଚତମ କ୍ରିୟା ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆମେ ମାନବୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ରହିଥିବା, ମନକୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା କରୁଥିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଥିବା? ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରୁଥିବା, ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ୱାନ୍ସ ଯଦି ସିଏ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ସପୋଜ ସିଏ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଅଛି ସେକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଏକ। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କିମ୍ବା କଣ ଅଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି, ଚାହିଁବେ ସେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ନା, ଲର୍ଡ ଦା ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ। ମା କହନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ। ଇଭେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେର୍ ପ୍ରମିସ୍ଡ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ। A new light breaks upon the earth, a new world is born, things that were promised are fulfilled। ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କଲା? ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକୃତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମା ତାକୁ ଯାଇକି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କର ସତ୍ତାର ସକ୍ରିୟତା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ରୂପ। ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି କଣ? ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ସେଇଠୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ପୁରୁଷକୁ ଛାଡିକି ରୁହେନି, ପ୍ରକୃତି ଯଦି ରହିପାରେ ନା, ଆମେ ଘରେ ଡେଲି ବାଡିଆ ପିଟା କେମିତି ହଉଛୁ? ବାଡିଆ ପିଟା ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିନଥିଲେ, ବାଡିଆ ପିଟା ହବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ହସ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ବସିକିରି, ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସି ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ଆଉ ତମେ ନୂଆ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନା, ଏ କରୁନା ସେ କରୁନା। ନା ଭଲ ପାଉଛି।
ସେ ସୁକରା ତାର ଯଦି ମତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ ନା ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିକି କଣ କଟ କଟ କହୁଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ କଣ କଣ ଚାଟିଂ କରୁଥିବ ଏ କରୁଥିବ ସେ କରୁଥିବ ରାଗିଛ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରୁନି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନା କଣ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛ କହିଲା ମୁଁ ସିନା କିଛି ଫିଡ୍ କଲେ କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ କହିଲା କଣ ଫିଡ୍ କଲେ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ କହିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ମାନେ ଇଏ ମିଳିଯିବ ମୋର ଗିଫ୍ଟ ଉଠିଯିବ ସେଠୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅନଉଛି କହିଲା ତୋର କଣ ଲାଭ ହବ ତୋର ଯୋଉଦିନ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ଉଠିଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଲାଗିଯିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇବି ସେଠୁ ଇଏ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ଯୋଉ ବାହା ହେଇଛି ସିଏ ବଡ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି କହୁଛି ଯାହା ହଉ ମୋର ସେଇଦିନ 2ଟା ଲଟେରୀ ଏକାଥରେ ଲାଗିଯିବ ଏକାଥରେ 2ଟା ଲଟେରୀ ଲାଗିଯିବ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କଣ ହେଇଯିବ ଏକ ତ ମୁଁ ଲଟେରୀ ପକଉଛି ଲଟେରୀ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚାହୁଁଛି ତୁ ମତେ କୋଉଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଚାଲିଯିବୁ ତେଣୁ ଯଦି ଏପଟରେ ତ ମୂଳରୁ ଜିରୋ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର 50% ନେଇକି ଯଦି ପଳେଇ ଗଲୁ 50 ଲକ୍ଷ ନେଇକିରି ଚାଲିଯିବୁ ମୋ ପାଖରେ 50 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ଆଉ ତୁ ବି ମତେ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲଟେରୀ ନୁହଁ ମୋର ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଲଟେରୀ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ହେଇଛି ସେ କନସେପ୍ଟଟା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାକୁ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇକି କାହାକୁ କେମିତି ପଚାରେ ବାବା ତମେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛ ତମେ ପଚାରେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛ ନା ସମସ୍ତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଆରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିକିରି କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କହିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ନା କଣ ଚାବିଟା ମାନେ ଇଏରେ କାନିରେ ଅଛି କି ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା 2ଟା ଯଦି ପିତ୍ତଳ ଗରା ପାଖାପାଖି ଯଦି ଘରେ ତଳେ ଗଡୁଥିବେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବେ ହିଁ ହେବେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନା ମାତ୍ର ସିନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବଦଳିଗଲାଣି ଚେତନା ବଦଳିଗଲାଣି କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଅଛି ବିଶେଷ କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ କେବଳ ନା ଦେଇକି ସିନା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମନକୁ ବୁଝଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛୁ କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିକିରି ବସିଛି ଟ୍ରାଉଜର ମାନେ ଇଏ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକିରି ବସିଛି ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବସିବି କୋଉଠି ପୋଷାକଟା ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ପାଇଁ କୋଟ ଟାଇ ପିନ୍ଧିବି ବୁଟ ଟାଇ ପିନ୍ଧିବି ନଚେତ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ବଦଳୁନି କେବଳ ନା ବଦଳି ଯାଉଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବଦଳୁନି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ସକ୍ରିୟତା ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ ରୂପ ଅଛି ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ରୂପ ଅଛି ଷ୍ଟାଟିକ ରୂପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୀରବରେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେନି କାମ ହଉଛି ସବୁ ଗୁଡାକର ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହେଇକିରି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିସିଟି ରହିଲା ଡାଇନାମିଜିମ୍ ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିଟା ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ କିଛି କାମ କରୁନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଯୋଉମାନେ ମାଟି ହାଣୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ମେସିନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇନାମିକ୍ସ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଅଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଟିସିଟି ଅଛି ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବେନି ଯାହାର ଯାହା କାମ ଅଛି ଯାହାର ଯୋଉଠି କାମ ଅଛି ସେ ତ କିଏ ଫିଜିକାଲ ଲେବର କରୁଛି କିଏ ଭାଇଟାଲ ଲେବର କରୁଛି କିଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେବର କରୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମାନେ ସିଏ କାମ କରୁଛି ମୁଁ କାମ କରୁନାହିଁ ସିଏ ବସି ବସି ଯାଉଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଇଏ କରୁନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା କି ଶିବ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ପୁରୁଷ ନିଜେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରୁଷ ସେଇ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କେମିତି କଣ ଅଲଗା ହବ ଅଲଗା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା କିଛି ଲୋକ ବୁଝାନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିପାରିବେ ଆମେ କାହିଁ ଲୀଳା ନ କରିବୁ ଓହୋ ତାମାନେ ତମେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛ ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଝଗଡା ଲାଗୁନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଟା ପୁରେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ନ କଲେ ନିଜ ଘର ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ କଣ କୋଉଠି ଯଦି କିଛି ନହେଲା ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ନହେଲା ସେ ସବୁ ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି ମାନେ ମତେ କୋଉଠି ସମୟରେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ ସେମାନେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ତାର ପଛରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଅଛି କଣ ତାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଗତିଶୀଳ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ଗତିଶୀଳ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି
पुरुष हेले प्रकृतिंकर अंतर्गुढ़ माने लुचिकी रही शक्ति जहाँ तांको गतिशील लीला मध्य से क्रियाशील हुअन्ति एवं कौन करुचंती अथवा तांको भितर थिबा तांको स्वरूप स्थिति से कौन संभावना रूपे निष्क्रिय अवस्था रही पारंती तेणु आपण कहि परिबानी जे ये होचनी सक्रिय कि निष्क्रिय इट इज ए रिलेटिव टर्म फॉर अस तेणु पुरुष अंतर्गुढ़ माने भितर लुचिकी रही शक्ति जहाँ तांको गतिशील लीला मध्य क्रियाशील हुअन्ति जिते गतिशीलता आसती से कौन करते पुरुष क्रियाशील हुअन्ति धीरे 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 पढ़ा केमी क्रियाशील हे एवं पूरा इनएक्टिव होगा बेले जना जाऊँगी तापर गोटे समय आसी पहुंच इनएक्टिव रु धीरे 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 गोटे दिन तो एक्टिव हेबेनि ना सी कौन इनएक्टिव कि सी तो से लीला कि तो करने आपड़ कहे गोटे आक्टर अच्छी तार कौन कर मन करूँ 6टा सीन पर तार आसवा कथा आपड़ कहे ना आक्टर अच्छी पैसा नौ मैंने प्रथम सीन आनिक सबुदिन आसिक आसिक ठिया हे तार जार जिते पड़ो सी से रोल कर पुरुष हेले प्रकृति आधार स्वरूप एवं उभयंकर मध्य कौन विरोध ही ना सबू जाक होती एक आधार में बाहरी तेणु विरोध ना सृष्टिर प्रत्येक स्तर में से द्वैतता देखा मिले जहाँ को कि मुझे बारंबार कहूँ ब्रह्म होती स्वयं आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा एवं माया ईश्वर सांगे साइड अच्छा शक्ति पुरुष एवं प्रकृति लीला निमित्त से कौन कहते ये शक्ति अनिर्वाज्य थिला तेणु आसवा पड़ला पृथ्वी एपर्यंत आवश्यक ही नाला कहीं आवश्यक ही नाला पृथ्वी चेतना जो परिमाण विवर्तित होती से अनुपात थे किंतु ब्रह्म इच्छा कले आत्मरूपायन को प्रत्याहूत कर नहीं पारती जदि चाहूँ से चाहिए विड्र करेंगे से जहाँ मानिफेस्ट कर चाहिए विड्र करने से लीलागत सामर्थ्य द्वारा आबद्ध नुहति किंबा कौन अभिव्यक्तिर अधीन नुहति कौन जिनस भितर से बांधी है रही ना यही गोटे जिनस आमको देखा पड़ो बुझा पड़ो कौन जिनस भितर जेकोसी बर्तमान आपको चाहूँ बंदी होगा भितर भितर रहा भाई लगुंट किंतु प्रकृत से एनी मोमेंट चाहिए से कौन करेंगे लीलागत सामर्थ्य द्वारा से आबद्ध नुहति लीला करुँच माने आपको करेंगे बाइंडिंग आपको या पड़ो एमती जावाक पड़ो आउ से जेकोसी समय कौन अभिव्यक्तिर से अधीन नुहति जेकोसी समय से मत कौन करेंगे ना विड्र कर नहीं जाइए यही हूँ स्पेशलिटी जो थी को आपड़ कहे मुझे विड्र मुझे बर संसार कर विड्र करी से सब करेंगे सेमती करेंगे ना सी चलवा कथा चलो माँ को डाके जो जहाँ हवा कथा हम किंतु एमती करेंगे ये जो मैंने हूँ आम ठीक नुह कारण सी हूँ पुरुष प्रकृति कला भगवान से तेणु आम जाना अंश आम अच्छू इच्छा संकल्प ये सब जिन कार्यकारी होमें आगे आगू जावा द सुप्रीम रियलिटी द डिवाइन इज वन बारंबार आम आलोचना करूँ सुप्रीम रियलिटी द डिवाइन सी होती किए ना एक अद्वितीय आउ द्वितीय किसी कहीं ना किंतु कौन होती फॉर द पर्पस ऑफ द मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति परिप्रकाश लीला कौन होती द वंडर प्लान ऑफ द डिलाइट एंड द वन बिकम्स द टू ये दुईटा रूप कौन होती ना दुईटा रूप आसती आवश्यकता पड़े बोलिक सी कौन करती आसती कौन कहते फॉर द पर्पस ऑफ मैनिफेस्टेशन वास्तव में सी होती एक किंतु मैनिफेस्टेशन लक्ष्य से कहते वंडर प्लान ऑफ डिलाइट वंडर प्लान ऑफ लीला निमित्त वंडर प्लान ऑफ डिलाइट कौन कहते वन कहते दुई रे परिणत हो गले एक कौन कले ना दुई रे परिणत हो गले तापर आसला जहाँ को देवमूर्त कहले आम देवमूर्त कौन कौन बुझे कौन कौन सब बही धरिक पढ़ी दौचु कि श्री अरविंद देखी आवर ऑफ द डिवाइन बोलिक लिखिं बट व्हेन द आवर ऑफ द डिवाइन ड्रॉज नियर से दिव्य मुहूर्तर समय जो पाखे आसे से कौन करेंगे द माइटी मदर शैल टेक बाथ इन टाइम यू देखु माइटी मदर से जो देवी शैल टेक बाथ इन टाइम में ठीक समय इन टाइम माने काल रूप से जन्म नियंती एक थिले दुई आसिले दुई रे चलिबो नाही एंड गॉड बी बॉर्न इनटू द ह्यूमन क्ले मानवीय लीला करने देवता माने अवतरण करी आसंती किंतु सबुथिरे नुहे एठी होछि सबुथिरे नुहे इन फॉर्म्स मेड रेडी बाय योर ह्यूमन सेल्फ ह्यूमन लाइफ जो रूपटा को आपण एते चेष्टा करी तैयारी करिसंती केवल तारी भीतर को मैनिफेस्ट करिवे सब आड़ को से आसीबे ना एक थिले आवर ऑफ द डिवाइन आसिला माइटी मदर आसिक पहुंचले एक रु दुई हेले दुई असंख्य हे केमिति ना गॉड आसी पहुंचे लीला करिवे केमिति को रूप धरिक आसीबे ना मानवीय लीला करने को आसीबे
ସେତିବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ମାନବୀୟ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ, ମାନବୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରକୁ ଦେବ ଅବତରଣ ହବ। ସବୁ ଗୁଡାକର ହବ ନାହିଁ। ସେ ତ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ସେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଯାଇକି ପଶିକିରି ହେଇଗଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ୱାନ୍ ପଏସ୍ as the existent, another ହଉଛି କ'ଣ କନସିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ରୂପ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ରୂପରେ ଆସିଲା ଆନାଦର ପଏସ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନା। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଅଲି ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଅଲିଟିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସେମ୍ ରିଅଲିଟି, ସେମ୍ ରିଅଲିଟି ଇନ୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଆସ୍ପେକ୍ଟିଂସ୍। ଦୁଇଟା ରୂପରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏକ ହି ସେମ୍ ରିଅଲିଟି, କିନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଦୁଇଟା ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଆସ୍ପେକ୍ଟିଂସ୍। ତେଣୁ ଯୋଉ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କନସିୟସନେସ୍। କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦ ୱାନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ହଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କିଏ? ସେ ନା ପାୱାର ଅଫ ଦ ୱାନ୍ ହୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଯାହାର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚେତନା। ଇଟ୍ ଇଜ ଇନସେପାରେବଲ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନସେପାରେବଲ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ whose self awareness it is। ସେମାନେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଏକ ଦୁଇ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ହଉଛି କନସିୟସନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆୱାରନେସ୍ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗରଣ ଅଛି, ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି, ସେ ସେଇଥିରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଯୋଉ ଟୁଇନ୍ ରିଅଲିଟି, ବାୟୁନ୍ ରିଅଲିଟି, ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ଇଜ ଦ ଡାଇନାମିକ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ଯୋଉ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାଟିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇନାମିକ୍। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହଉଛି ସ୍ଥିତିଶୀଳ, ଡାଇନାମିକ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗତିଶୀଳତା ଆସୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯାକ ରହିଛି, ଅନ୍ଧାର ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗତିଶୀଳତା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗତିଶୀଳତା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଡାଇନାମିକ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ଇଟ୍ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଭେଦରେ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା, ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଏକ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି କନସିୟସନେସ୍। ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇନସେପାରେବୁଲ। ସେମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଇନସେପାରେବୁଲ। ସେ ଯୋଉ ବାୟୁ ରିଅଲିଟି ଯାହା ହଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟିସିଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଯୋଗୁଁ, ଗତିଶୀଳତା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକରି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ବୋଲିକରି କହିବେ, ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବେ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ବୋଲିକରି କହିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାର କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦ୍ୱୈତତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱୈତତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକା ଚେତନାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଦ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲେ ଇଜ ଦ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ରିଲେସନ୍ସ। ଦ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ରୂପରେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ନା, ଆପଣ ହୁଏତ କହିଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ରୂପରେ ଦେଖୁଛି? କିଏ ସୁପ୍ରିମ କହୁଛି, କିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଡିଭାଇନ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବସିକରି ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲେ, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲେ, ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଯୋଉ ଲୀଳା ହଉଛି, ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ଏ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଇଜ ଏ ୱାର୍କିଂ, ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରିଲେସନ୍ସ। ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରିଲେସନ୍, କିଏ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଚେତନାରେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କୋଉ ଭଳି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କୋଉ ରୂପ ଦଉଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହଉଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରିଲେସନ୍ସ ତାଙ୍କରି। ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସବୁ ଯାକ ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ଆପଣ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନାରେ ଦେଖିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାର ପଛକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ହବ ନା ହି ଆଣ୍ଡ ସି ଆସିବେ। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଥିବ କ'ଣ ନା ଏକ ଥିବ, ସେଠି ଆଉ ଦ୍ୱୈତତା ନଥିବ, ସେଠି ଥିବ ଏକ। ସେଠି ସେଇ ଯୋଉ ଏକକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି
ତେଣୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ